السلام علیکم۔ پہلے آپ کو جادو کے نشانات کے بارے میں بتائیں گے، پھر بتائیں گے کہ جادو کس کس طرح آپ پر ہو سکتا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ نشانات جادو یعنی جادو کے نشان۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد کوئی فرد بھی اپنے دماغ پر اس تاثر کو نہ چھوڑے کہ دنیا میں صرف جادو ہی جادو ہے اور ہمیں اس سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ ایسا ہرگز بھی سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو افراد اس قسم کی سوچ رکھیں گے وہ ایمان کو جادو کے ہاتھوں بیچنے والے ہوں گے، بلکہ ایسی اشیاء کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے مغلوب ہوتے ہوئے ان سے ڈرنا چاہیے۔ جادو دنیاوی کاموں میں سر چڑھ کر بولتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جادو سے انسانیت کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے، اور جب تک اس کا روحانی کامل علاج نہ کیا جائے تب تک شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جادو کمال کسبی ہے اور اس کے توڑ بھی کمال کسبی سے ہی کیے جاتے ہیں۔ میں جنتر منتر سے اللہ تعالیٰ کی کلام کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں، اور یہ تمام مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اس کو پکارا جائے، جس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے جادو کے توڑ سے لے کر دنیاوی ہر کام میں اللہ کی کلام کے ذریعے مسئلوں کے حل ڈھونڈنے چاہیے، تاکہ ایسے جنتر منتر جن کو پڑھنے سے شرک پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دین اسلام سے ہی باہر ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا چند روز کی ہے اور مرنے کے بعد ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس لیے تمام نیک کاموں میں اللہ کے کلام کو پکارنا چاہیے، تاکہ اللہ کی ذات بھی خوش ہو اور اس کا قرب بھی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ کام بھی اپنا ہی سمجھ جائے۔ اب جو افراد جادو کے ذریعے دوسرے افراد کو پریشان کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے ان کی زندگی میں کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ خود ہی مطالعہ فرما لیجئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور دیکھیے کہ کون سی نشانی آپ میں بھی پائی جاتی ہے۔ جادو کے زور سے مرد اپنی بیوی کو حقیر جانتا ہے اور اسے مارنے پیٹنے کے علاوہ طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر کے اسے سکون ملتا ہے، اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کی طرف اس کا ذہن ہرگز نہیں جاتا، لیکن اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کرنے کے لیے جگہ جگہ جعلی عاملوں کے پاس جاتی ہے، جس سے عامل حضرات عورت کے خوبصورت ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کیا کیا کہتے ہیں یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ بیوی اپنے مرد کو حقیر جانتی ہے اور اس سے بے پناہ نفرت کر کے اسے سکون ملتا ہے، اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کر کے مارنے پر تل جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ مرد اپنے گھر والوں سمیت اپنی بیوی بچوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور ایسا کر کے اسے سکون ملتا ہے۔ میڈیکلی طور پر فٹ میاں بیوی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور کوئی بیماری واضح سامنے نہیں آتی۔ نو بیاہتا جوڑا اپنی زندگی کے آغاز والے دن سے لے کر روزانہ لڑنے تک سکون محسوس کرتے ہیں اور کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آتی، بس ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھے یہی ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ گھر یا کاروباری مقام پر اچانک نقصان ہی نقصان ہوتا چلا جاتا ہے اور مال و دولت سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ لڑکی یا لڑکا خوبصورت اور خوبصیرت ہونے کے ساتھ شادی جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عورت اپنے پہلے یا دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد اچانک بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ کوئی واضح نشانی معلوم نہیں ہوتی، ایک اچھا بھلا تندرست مرد ایک دم ہی نامرد بن جاتا ہے اور اس کی قوت زائل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹری رپورٹوں میں کوئی بھی بیماری واضح نہیں ہوتی، جبکہ مریض اللہ تعالیٰ سے مر جانے کی دعا کرتا ہے۔ کسی پاک اور صاف پرہیزگار آدمی کے جسم کے اندر ایسی مخلوق داخل ہو جاتی ہے جو اسے اذیت کا نشانہ بناتی ہے۔ نمازی افراد کے جسم میں گھس کر اسے موت کے گھاٹ اتار دینا، اور ڈاکٹروں کا اس کی موت کے بارے میں نامعلوم ہونا۔ جیسے جیسے علاج کیا جاتا ہے ویسے ویسے تکلیف بڑھتی ہی رہتی ہے۔ بند گھر یا دکان میں خون کے چھینٹے پڑنا، جبکہ اندر کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا۔
मियाँ बीवी का अच्छा भला सलूक एकदम नफरत से बढ़ता हुआ अलहदगी तक पहुंच जाना, वाज़े वजह भी कोई सामने ना आना, एकदम ऐसी बीमारी के घेरे में आ जाना जिसका कोई इलाज नहीं मिलता, और इसके अलावा ऐसे कई निशानात इस दुनिया में रहने वाले अफराद की ज़िंदगियों में पाए जाते हैं जिनका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर सवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। अमलियात और तावीज़ गंडे दीन इस्लाम का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हैं जो हम लोग जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जादू के तोड़ के लिए कैसे आमिल और कामिल काम करते हैं देखते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक तमाम अफराद इस बात को ज़रूर याद रखें कि तावीज़ धागे या कोई अमलियात और इससे मुतालिक तमाम तरीक़ेकार दीन इस्लाम का बिल्कुल हिस्सा नहीं और ना ही किसी भी वली अल्लाह का बताया हुआ इल्म है, बल्कि ये इल्म एक उसूल और फार्मूले का मोहताज है जिससे दुनियावी किसी भी मकसद में कामयाब हुआ जा सकता है। जैसे दुनियावी कामों में साइंस ने हैरत अंगेज़ इजादात करके तरक्की की है, बिल्कुल इसी तरह फ़न अमलियात है जिसमें मौका की मुनासबत से कोई अमल या नक्श वगैरह तहरीर किया जाता है और इसको सही और ठीक तौर पर करने वाला आमिल कहलाता है। जैसे किसी साइंसी बुनियाद पर कोई ईजाद करने वाला साइंटिस्ट कहलाता है और अपनी ज़रूरत का दुनियावी मवाद हासिल करके इसको मुकम्मल उसूल तरीक़ाकार से करते हुए दुनिया के किसी भी मुतल्लका काम में कामयाब हो जाता है और बाज़ औक़ात नाकाम हो जाता है, क्योंकि आमिल से बड़ा एक कामिल भी होता है जो सरासर दीन से लेकर दुनिया तक अपने फ़न में मुकम्मल होने की हैसियत से किसी भी दीन और दुनियावी काम को फौरी पूरा करने में माहिर होता है, लेकिन किसी अमलियात या नक्श की तरह किसी दुनियावी मवाद का हरगिज़ मोहताज नहीं होता और ना ही किसी नुस्खे या फार्मूले का कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसा वली कामिल तो अपने एक अदना सी नज़र से हज़ारों आमलीन के तख्ते उल्टा सकता है और हज़ारों आमलीन मिलकर भी इस एक कामिल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वली कामिल बनने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार तो हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल से होता है क्योंकि वली अल्लाह पैदाइशी तौर पर ऐसा ही होता है जैसा कि अल्लाह ताला चाहता है और वो अपनी पैदाइश से लेकर आखिरत तक बिल्कुल एक ही सीधी और सच्ची राह पर चलता रहता है और दुनियावी इंसानों से किनारा कश रहना पसंद करता है ताकि इनकी इबादत में कोई खलल वाक़ ना हो। और हज़रत सुल्तान बाहू के एक शेर के मुताबिक इनकी सोच इस किस्म की होती है, दुनियादार कमीने हो। ये इन्हीं के एक शेर का आखिरी फ़िक्रा है, इसलिए आमिल और कामिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस बात की मुख्तसर तशरीह इसलिए की गई है ताकि वाज़े फ़र्क बयान हो सके कि कुरान और हदीस से लेकर किसी भी औलिया का बताया हुआ इल्म अमलियात या नकूश नहीं है, बल्कि इल्म किसी कस्बी है जिसमें मौका की मुनासबत से कोई नक्श या अमल किया जाता है जो बाज़ औक़ात पूरा हो जाता है और बाज़ औक़ात हज़ार मेहनत के बावजूद भी पूरा नहीं होता, इसलिए कि दुनिया गुजारने के भी कुछ तरीक़े हैं और अल्लाह वहदहू ला शरीक तमाम कायनात का मालिक है। इसकी मर्ज़ी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है और नूरी अमाल में नमाज और रोज़े की सख्ती से पाबंदी इसलिए बताई जाती है या की जाती है कि आमिल बने वल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब, और वो अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब इसलिए हो कि किसी दूसरे का काम अमल या नक्श लिख कर देते हुए किसी भी तरह की शर्मिंदगी का एहतमाल ना रहे और अल्लाह इसकी इबादत के सदक़े में जो कुछ वो दे रहा है या कर रहा है इसे कामयाब फरमाए ताकि हाजतमंद की हाजत पूरी हो और वो दूसरों में अच्छे अल्फाज से पहचाना जाए। और जो अफराद ऐसा नहीं करते तो कैसे कामयाब हैं। इस बात को ज़रूर याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर इंसान का पर्दा रखता है और इज़्ज़त से लेकर ज़िल्लत देने वाली एक ज़ात इसकी है जो किसी को कुछ भी करने पर कादिर है। लेकिन बाज़ झूठे आमलीन यही समझते हैं कि अल्लाह इनको नहीं देख रहा और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसकी सोच इस आमिल को तबाह कर देती है, क्योंकि आजकल कसरत से जाली आमलान होने के अलावा किताबी पीर ज़्यादा हैं और किताबों के तरीक़े मासूम अवाम पर आज़माते हैं और लोग इनके बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हैं और हमारे माशरे के पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बीमारी का शिकार हैं। खुद आप अपने पर हुए जादू का तोड़ कर सकते हैं, कैसे वो बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।